in multiple alleles, more than two alleles in a gene in a population occupying the same locus on a chromosome are called as multiple alleles. Means here this is a chromosome. Here this is the second chromosome. This is the third chromosome. But this first chromosome is found in a one person, means the Mr. X consists of this chromosome. Here this is the second chromosome which is found in the Mr. Y in a person, and this third chromosome which is found in the Mr. Z person. But on these homologous chromosomes which occupy the single gene, but this single gene which is found, this is a single gene, but this single gene which is consist of the more than two alleles, means here a single allele which is present on this gene, this is the similar allele which is present on the um, this chromosome, and the same allele which is present on the third chromosome, means here these three chromosomes which are similar genetically, means these are homologous chromosome. But here the more than two alleles in a gene in a population occupying the same locus on a chromosome called as the multiple allele, and this multiple allele which is arises due to mutation in these animals, mutations, and due to several types of the mutations found in this organism, and wild type of dominant over all other mutant alleles. But here this homologous chromosome, but the this is the similar gene, but this similar gene consists of the more than two alleles, and which express the different expressions in the same species of the same species, but in the same species means the definition of the population is the members of a species which shows the interbreeding and which consist of the common ancestor called as the population. But in a population occupying the same locus on a chromosome, there a single gene consists of the more than two alleles called as the multiple alleles. And the example of this multiple allele is found in the Drosophila. Here this is the Drosophila. Drosophila. It is a housefly-like or the mosquito-like organism, and in this Drosophila which shows the five types of the alleles. Means here a single gene consists of the five types of the alleles, and in this five types of the alleles consist of the first type of the allele called as the normal wings found in the Drosophila, and these normal wings found in the Drosophila which is denoted here, wings which is denoted the phi letter, and here normal means the G plus, and the second Drosophila which shows the nicked wings, in this nicked wings which is denoted phi G N I. The third type of the Drosophila consists of the wings called as the notched wings. In this notched wing which is denoted as the phi G N O. Fourth type of the alleles called as the strap wings, and this strap wings which is denoted phi G S T. And the fifth type of the alleles shows the vestigial
wings and which is denoted phi G. Means here in this Drosophila, the wild type which is dominant all over of these alleles. म्हणजेच या ठिकाणी इथं मल्टिपल अलील कशाला म्हणायचं, तर आपण एक जर पॉप्युलेशन त्याचा जर विचार केला तर त्या एका पॉप्युलेशनमध्ये असणारे अनेक मेंबर्स जे असतात त्या अनेक मेंबर्समध्ये जर समजा एकाच कॅरेक्टरसाठी असणारा एक जीन जो आहे त्याच्यामध्ये मात्र 2 पेक्षा जास्त अलील्स असतात, म्हणून त्याला मल्टिपल अलील्स असं म्हणायचं. मल्टी मीन्स द मेनी. अलील्स म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की एका जीनमध्ये 2 अलील्स असतात, पण जर एका जीनमध्ये त्या ठिकाणी 2 पेक्षा जास्त अलील्स जर असतील आणि ते अलील्स त्या पॉप्युलेशनचा विचार करता होमोलोगस क्रोमोसोम्स जे असतात त्याचे सेम लोकसवरती असतात. लोकस म्हणजे लोकेशन किंवा पोझिशन आपण असं म्हणतो. मी आता दाखवलं होतं की आपण 3 जर होमोलोगस क्रोमोसोम घेतले आणि त्याच्या सेम लोकसवरती जर हे अलील्स आपण दाखवले, सेम पोझिशनला जर दाखवले असतील, पण ते अलील्स वेगवेगळे असतात, म्हणजे मोर दॅन 2 अलील्स आपण त्याला म्हणतो. आणि हे मल्टिपल अलील्स हे कशामुळे निर्माण झालेले असतात, तर म्युटेशनमुळे निर्माण झालेले असतात. आणि त्याच्यामुळं डिफरंट अलील्स इन ए series shows dominant recessive relation or may show कोडॉमिनन्स और इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. आता ही एक प्रकारची सेरीजच तयार झालेली असते की जिच्यामध्ये वेगवेगळे अलील्स एकत्र येत असतात आणि त्याच्यामुळं काही वेळेला डॉमिनंट रेसेसिव्ह असं रिलेशन तयार होतं, कोडॉमिनन्स तयार होतं, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स तयार होतं. आणि मग इथं अजून एक एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे मल्टिपल अलीलचं. पहिलं म्हणजे ड्रॉसोफिला मेलॅनोगास्टर नावाचा या ठिकाणी एक माशीच आहे असं आपण म्हणूया. एक मोठी माशी असते, डासासारखाच किंवा माशीसारखा असणारा हा ड्रॉसोफिला जो आहे त्याच्यामध्ये त्याची विंग्स जे असतात म्हणजे पंख आपण त्याला म्हणतो, हे पंख जे असतात त्या ड्रॉसोफिलामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. म्हणजे विंग्स आता आपल्याला माहिती आहे की ड्रॉसोफिला जर आपण घेतला त्याचे विंग्स जे आहेत काही ड्रॉसोफिलांना त्या ठिकाणी विंग्सच नसतात किंवा काहींना जे असतात स्ट्रॅब्ड म्हणजे अगदी छोटे छोटे असतात. काहींचा जर विचार केला तर या ठिकाणी अशा त्याला नॉचेस असतात, म्हणजे अशी फट असते ह्या विंग्सना, त्याला नॉच्ड विंग असं म्हणायचं. निक्ड विंग्स जे असतात म्हणजेच त्या ठिकाणी हे अशा प्रकारचे हे विंग्स असतात, त्याला निक्ड विंग्स असं म्हणायचं. नॉर्मल म्हणजे या ठिकाणी हे विंग्स जे असतात ते नॉर्मल लोकेशनला असे बसवलेले असतात. या पद्धतीनं या ठिकाणी हे 5 प्रकारचे जे अलील्स आहेत, पण ते अलील्स एकाच जीनचे हे टाईप्स आहेत. एक जीन विंगसाठी जर आपण घेतला तर त्याच्यामध्ये हे 5 प्रकारचे आपल्याला अलील्स दिसत आहेत. म्हणजेच या ठिकाणी नॉर्मल विंगसाठी फी जी प्लस हा सिम्बॉल यूज केला जातो. निक्ड विंगसाठी नॉर्मल विंग म्हणजे अगदी सर्वसामान्य जसे पंख असतात माशीला त्या पद्धतीनं. निक्ड विंग्स कशाला म्हणायचं, तर अगदी एकमेकाला असे एकत्र एकत्र आलेले असतात त्याला निक्ड विंग्स असं म्हणायचं. फी जी एन आय असं म्हणायचं. नॉच्ड विंग्स म्हणजे 2 जे पंख असतात त्यापैकी एका पंखाला त्या ठिकाणी खाच असते त्याला नॉच्ड विंग असं म्हणायचं. फी जी एन ओ. आता हे लक्षात ठेवत असताना बघा नॉर्मल जे आहे ते जी प्लस, निक्ड विंग्समध्ये एन आय इथं शब्द घेतलाय. आता इथं जी तर सगळीकडे आहेच, फी सगळीकडे आहे, जी सगळीकडे आहे, पण इथं नॉर्मल म्हणून प्लस घेतलंय. निक्ड जे आहे त्याच्यामधलं एन आय इथं घेतलेलं आहे, नॉच्डमधलं एन ओ इथं घेतलेलं आहे. स्ट्रॅप विंग्स म्हणजे अगदी त्या ठिकाणी छोटे छोटे अगदी छोटे छोटे असे स्ट्रिप असल्यासारखे विंग्स असतात त्याला स्ट्रॅप विंग्स असं म्हणायचं. त्याचा सिम्बॉल फीजी एस टी इथं स्ट्रॅपमधलं एस टी इथं यूज केलं आहे. आणि फेस्टिजियल विंग्स जे आहेत, फेस्टिजियल म्हणजे अशा ज्या ड्रॉसोफिला असतात, अशा ज्या माशा असतात त्यांचे विंग्स म्हणजे आपल्याला ते दिसत सुद्धा नाहीत, पण त्यांची प्रेझेंट ही अतिशय कमी प्रमाणात असते, त्याला व्हेस्टिजियल विंग्स असं म्हणायचं. आता हे आपल्या बुकमध्ये दिलेलं एक्झाम्पल आहे. आणि ड्रॉसोफिलामध्ये अजून काय सांगितलंय की ड्रॉसोफिलामध्ये हा जो वाईल्ड टाईप आहे हा डॉमिनंट असतो आणि व्हेस्टिजियल विंग्स जे असतात ते मात्र त्या ठिकाणी रेसेसिव्ह असतात. म्हणजेच इथं आता जनरली वाईल्ड टाईप जो आहे त्याच्यामध्ये नॉर्मल विंग्स असतात, त्यामुळं हे जे
वाईल्ड टाईप जो आहे तो डॉमिनंट आहे, तरी सुद्धा नॉर्मल विंग्स इज ए वाईल्ड टाईप. अँड द व्हेस्टिजियल विंग्स हे झालं डॉमिनंट कॅरेक्टर, हे झालं रेसेसिव्ह कॅरेक्टर. म्हणून नॉर्मल विंग्स असणारे जे ड्रॉसोफिला असतात ते डॉमिनंट असतात. व्हेस्टिजियल विंग्स असणारे जे ड्रॉसोफिला असतात ते रेसेसिव्ह असतात, असं इथं मल्टिपल अलिल्समध्ये सांगितलेलं आहे. अजून एक एक्झाम्पल मल्टिपल अलिल्समध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे, ते म्हणजे ह्युमन ब्लड ग्रुप. सेकंड एक्झाम्पल ऑफ द मल्टिपल अलील इज ह्युमन ब्लड ग्रुप. ह्युमन blood group. In this human blood group, this some person shows the blood group A, the person having blood group B, some person having blood group AB, and some person having blood group O. But the human blood group was firstly discovered by the scientist Carl Landsteiner, and the blood or the circulation of the blood was firstly discovered by the scientist William Harvey. Here Carl Landsteiner, the blood group was firstly discovered by the scientist Carl Landsteiner, and blood or this blood is not a stable fluid but it is circulated throughout the body, was firstly discovered by the scientist William Harvey. But here these blood groups means the blood group A, blood group B, blood group AB, blood group O, these blood groups which is totally depends upon which type of the antigens present on the plasma membrane of the RBCs, and those type of the antigens present on the plasma membrane of the RBC, this type of the blood group is included in this human. So in this blood group was controlled by a gene called as the capital I. The long form of this capital I is isoagglutinogen. इथं मल्टिपल अलीलचं आपण पहिलं उदाहरण बघितलं ते म्हणजे ड्रॉसोफिला, आणि दुसरं जे उदाहरण आहे ते म्हणजे ह्युमन ब्लड ग्रुप. आता ह्युमन ब्लड ग्रुप जे आहे की ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी ओ आपल्याला माहिती आहे, आणि हे ब्लड ग्रुप ए आहे किंवा बी आहे, ए बी आहे, हे आपण कशाच्या साह्यानं ओळखू शकतो, तर आरबीसीज जे असतात, तांबड्या पेशी ज्या आहेत, त्या तांबड्या पेशींच्यावरती कोणत्या प्रकारचं अँटीजन आहे याच्यावरती त्या व्यक्तीचा ब्लड ग्रुप हा ठरत असतो. आणि हा जो ब्लड ग्रुप आहे तो कंट्रोल करण्यासाठी ब्लड जीन जो आहे तो म्हणजे तो लिहिण्याचं लेटर जे आहे ते कॅपिटल आय आहे. त्याचा लॉंग फॉर्म असा आहे आयसोअग्लुटिनोजन असा आहे. मग आयसोअग्लुटिनोजन हे एक अँटीजन आहे आणि हे अँटीजन डिनोट करण्यासाठी कॅपिटल आयचा उपयोग केला जातो. पण हे एकच जीन जे आहे त्याच्यामध्ये कॅपिटल ए हे एक अलील असतं, त्याच्यानंतर कॅपिटल बी हे एक अलील आहे, आणि कॅपिटल आय हा त्या ठिकाणी डॉमिनंट असतो. त्याच वेळेला स्मॉल आय हा रेसेसिव्ह असतो. म्हणजेच या ठिकाणी इथं अलील्स जर आपण बघितले
तर ते अलील्स 2 पेक्षा जास्त आहेत आणि म्हणून हे ह्यूमन ब्लड ग्रुप हे जे एक्झाम्पल आहे ते आपल्याला या मल्टिपल अलील्समध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. आता इथं ब्लड ग्रुप जो आहे म्हणजे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी वगैरे जो आहे, आता इथं आपण आरबीसीचा विचार केला. When on this RBC antigen A is present, this blood group or the person having blood group A, those person on these RBCs consist of the antigen B. In this person antigen B, in this person the blood group B, and those person having RBCs consist of the both of the antigens A as well as the B. So in this person the blood group AB, and on these RBCs antigens are totally absent. These blood group included in the O. So in this human blood group shows the genotype as well as the phenotype studied in these multiple alleles. In human blood group, there are totally 4 types of the blood group A, B, AB and the O. But there are 6 types of the genotype. Means here the blood group A, which is controlled by the genotype capital I, capital A, capital I, capital A, or capital I, capital A, small I. Means here these two capital A, this genotype included in the homozygous, but here this is called as the heterozygous. In this blood group B, having the genotype is capital B, I, capital B, I, capital B, or I, capital B, small I. Means here the two types of the genotypes which shows the blood group B. Means one genotype is homozygous and second is the heterozygous. In this blood group AB, here genotype always I, capital A, I, capital B. Only one genotype is control blood group AB, and O blood group which shows the recessive genotype small I. Means totally the 4 blood group are present in human body, but it is controlled by totally 6 types of the genotype. Means in this human body, this is the example of the multiple alleles. Means here the sometime blood group A which shows the homozygous or the heterozygous, and when the blood group, a person having blood group A and a person having blood group B which come together, or the interbreeding which shows the O type of the blood group. Means in these parents, a blood group parent which consists of the heterozygous condition, in this parent B also shows the heterozygous condition, and here the two recessive I come together and produces the recessive genotype small I. So blood group is O. This is the example of the multiple allele ह्यूमन ब्लड ग्रुप. म्हणजेच या ठिकाणी मल्टिपल अलीलचे हे दुसरं उदाहरण म्हणजे ह्यूमन ब्लड ग्रुप. याच्यामध्ये माणसाच्या शरीरामध्ये म्हणजे ब्लड जे आहे त्याचे ॲक्च्युली 4 रक्तगट असतात आपल्याला माहिती आहे. पण 4 जरी रक्तगट असले तरी त्याच्यामध्ये असणारे जे अलील्स जे आहेत ते 2 पेक्षा जास्त आहेत, आणि जिनोटाईप जर आपण बघितले तर 6 असतात, पण ब्लड ग्रुप हे टोटली 4च असतात. म्हणजे इथं एकतर होमोझायगस असेल किंवा हेट्रोझायगस असेल, इथं सुद्धा होमोझायगस असेल किंवा हेट्रोझायगस असेल या पद्धतीनं, किंवा इथं एकच प्रकारचा जिनोटाईप आहे, इथं सुद्धा एकाच प्रकारचा जिनोटाईप आहे. म्हणजे जिनोटाईप 6 आहेत मात्र ब्लड ग्रुप 4च असतात. आता इतका डिटेल आपल्याला स्टडी करायचा नाही, पण इथं आपल्याला हे माहिती पाहिजे की एका जर समजा आपण पॅरेंट्स घेतले, एका पॅरेंटचा ब्लड ग्रुप ए आहे म्हणजे आईचा रक्तगट ए असेल, वडिलांचा रक्तगट जर बी असेल, तर त्यांची मुलं ही काही वेळेला ओ ब्लड ग्रुपची होऊ शकतात. ओ ब्लड ग्रुपची का होऊ शकतात, तर तिथं मात्र हिट्रोझायगस कंडिशन असणं गरजेचं आहे. त्यावेळेला ब्लड ग्रुप ओ असू शकतो. म्हणजे आपल्याला जर मुलाचा ब्लड ग्रुप दिला असेल तर आपल्याला पॅरेंटचा ब्लड ग्रुप आपण काढू शकतो.
कारण त्यावेळेला ह्या जिनोटाइपचा आपण यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर पुढचा जो पॉइंट आहे तो म्हणजे प्लिओट्रॉफी. Pleiotropy, when a single gene controls two or more different traits is called as pleiotropy gene, and this phenomenon is called pleiotropy or the pleiotropism. In this pleiotropism, the phenotypic ratio is always 1 is to as 2. 1 as to 2. This is the phenotypic ratio in this pleiotropy, instead of the 3 as to 1, because of the death of the recessive homozygous. This disease is found is mostly sickle cell anemia, and in this sickle cell anemia which is caused by a gene HBS. आता इथं प्लिओट्रॉपी याचा अर्थ एक जीन जर असेल, इथं फेन ए सिंगल जीन म्हणजे जर समजा एक जीन असेल आणि तो एक जीन जो आहे 2 पेक्षा जास्त जी वैशिष्ट्य आहेत तो जर कंट्रोल करत असेल तर त्याला प्लिओट्रॉपी असं म्हणायचं. फेन ए सिंगल जीन कंट्रोल्स 2 डिफरंट ट्रेट्स इज कॉल्ड ॲज प्लिओट्रॉपिक जीन. म्हणजेच एखादा जीन, आपल्याला माहिती आहे मेंडेलच्या नियमानुसार एखादा जीन जो आहे तो एकच कॅरेक्टर कंट्रोल करत असतो, पण एक जीन जर 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त कॅरेक्टर्स कंट्रोल करत असेल, आता कॅरेक्टर शब्द नाही म्हणू शकत, इथं ट्रेट शब्द आलेला आहे. ट्रेट, आता कॅरेक्टर म्हटल्यानंतर स्किन कलर वगैरे त्याच्यामध्ये येतं, पण स्किन कलर म्हटल्यानंतर त्याचे जे वेगवेगळे टाईप्स आहेत त्याचा आपण विचार करतो, म्हणजे ब्लॅक असेल, निग्रो असेल, अल्ब्युमिन असेल, असे जे कलर आहेत, किंवा फेअर असेल, फेंट फेअर असेल, हे जे कलर असतात ते ट्रेटमध्ये येतात आणि स्किन कलर हा कॅरेक्टरमध्ये येतो. अगदी सेम त्याच पद्धतीने इथं सुद्धा सिंगल जीन जो आहे तो 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त ट्रेट जर कंट्रोल करत असेल तर त्याला प्लिओट्रॉपी असं म्हणायचं, आणि ते जे जीन्स असतात त्याला प्लिओट्रॉपिक जीन्स असं म्हणतात, आणि ही जी प्रक्रिया आहे त्याला प्लिओट्रॉपी ऑर द प्लिओट्रॉपिझम असं म्हणायचं. आता त्याचा जो रेशो आहे तो मेंडेलच्या नियमानुसार 3:1 यायला पाहिजे, पण आपण न्यू मेंडेलिझम बघतोय किंवा आपण पोस्ट मेंडेलिझमचा जर अभ्यास करत असेल तर फिनोटायपिक रेशो हा 1:2 असाच असतो, म्हणजे 1:2 असा असतो. 3:1च्या ऐवजी 1:2 असा असतो. म्हणजेच या ठिकाणी इथं जर काउंट आपण बघितला टोटली 4 ऑफस्प्रिंग्स आहेत, पण इथं जर आपण बघितलं तर 3च ऑफस्प्रिंग्स हे F1 जनरेशनमध्ये आहेत. याचा अर्थ एक ऑफस्प्रिंग जे आहे ते त्या ठिकाणी नष्ट झालेलं आहे. आणि ह्या प्लिओट्रॉपिझमसाठी आपल्याला जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते म्हणजे सिकल सेल ॲनेमिया. सिकल सेल ॲनेमिया. Sickle cell anemia is a disease. This disease related to the RBCs. Means in this normal person, the shape of the RBCs is always spherical and the disc-like. But in this sickle cell anemia, in this person suffering of the anemic condition and the color of this shape of the RBCs is sickle-like. In sickle cell anemia, the shape of the RBCs is half moon shaped or the sickle-like. So, the suffering of this person called as the sickle cell anemia. Generally, RBC जे असतात, तांबडे पेशी जे असतात, त्यांचा आकार हा गोलाकार असतो, डिस्क सारखा असतो. पण ज्या माणसाला सिकल सेल ॲनेमिया झालेला आहे हा एक प्रकारचा रोग आहे की ज्याच्यामध्ये आरबीसीचा आकार हा अर्ध चंद्राकृती दिसतो किंवा त्या ठिकाणी सिकल सारखा दिसतो, कोयत्यासारखा दिसतो.
म्हणून अशी जी व्यक्ती आहे की ज्याच्यामध्ये आरबीसीज ह्या सिकल शेप्ड असतात त्याला सिकल सेल ॲनिमिया असं म्हणायचं. म्हणजे त्या व्यक्तीच्या आरबीसीजमध्ये एचबीचा काउंट अतिशय कमी असल्यामुळं ऑक्सिजन कॅरिंग कपॅसिटी खूपच कमी असते आणि त्या व्यक्तीला अशक्तपणा आलेला असतो. त्याला सिकल सेल ॲनिमिया असं म्हणायचं. आणि हा जो सिकल सेल ॲनिमिया आहे तो नेमका कोणत्या जीन्समुळं होत असतो तर एच बी स्मॉल एस. आता हा जीन आहे म्हणजेच त्या ठिकाणी सिकल सेल ॲनिमिया डिनोट करण्यासाठी जो जीन यूज केला जातो हिमोग्लोबिन मधलं एच बी इथं घेतलंय आणि सिकल सेल मधलं यस घेतलेलं आहे. जर ती व्यक्ती त्या ठिकाणी एच बी एस टाईपचे जर जीन्स असतील तर त्या व्यक्तीला सिकल सेल ॲनिमिया झालेला आहे असं म्हणतात. आणि जर समजा ही होमोझायगॉटिक कंडिशन जर असेल म्हणजे जर एका जीनमध्ये जर 2 अलिल्स असतील, जर एच बी एस आणि एच बी एस असे जर 2 अलिल्स असतील तर ही जी कंडिशन आहे त्याला आपण होमोझायगस कंडिशन असं म्हणतो. जर समजा एच बी ए आणि एच बी एस, आता इथं एच बी ए जो आहे हा त्या ठिकाणी डॉमिनंट आहे आणि एच बी एस जो आहे तो रेसेसिव्ह आहे. पण होमोझायगस रेसेसिव्ह होमोझायगस जर जिनोटाईप असेल तर ती व्यक्ती सिकल सेल ॲनिमिक असणार आहे. आणि जर एच बी ए एच बी एस असं जर त्या ठिकाणी जिनोटायपिक कॉम्बिनेशन जर असेल तर ती व्यक्ती कॅरियर असते. ॲक्च्युली ही हायब्रिड आहे पण तिला कॅरियर असं म्हणायचं. म्हणजे जरी ती बाहेरून नॉर्मल दिसत असेल तरी सुद्धा सिकल सेल ॲनिमियाला कारणीभूत असणारा हा जीन त्या व्यक्तीच्या शरीरात आहे त्याला कॅरियर असं म्हणायचं. आणि जर समजा एच बी ए असं जर त्या ठिकाणी जिनोटाईप असेल तर ती व्यक्ती होमोझायगस डॉमिनंट आहे. म्हणजे ती व्यक्ती नॉर्मल आहे. हे अगोदर आपल्याला माहिती पाहिजे. म्हणजे हा सिकल सेल ॲनिमिया कोणत्या कारणानं होत असतो तर एच बी एस नावाचा जो जीन आहे म्हणजेच या ठिकाणी सिकल सेल ॲनिमिया इज कॉज्ड बाय दी एच बी एस जीन. इन दिस नॉर्मल पर्सन देअर ऑलवेज the gene normal person shows the gene HBA and this is the dominant, but here this is the recessive. आणि मग आपल्याला जिनोटाईप फिनोटाईप वगैरे हा लिहिता आला पाहिजे. आता इथं आपल्या पुस्तकामध्ये आपल्याला हे सिद्ध करायचं आहे की प्लिओट्रॉफीमध्ये एकच जीन 2 कॅरेक्टर 2 ट्रेट्स कसा कंट्रोल करत असतो हे आपल्याला दाखवायचं आहे. ज्या वेळेला तो या कॉम्बिनेशनमध्ये असतो त्यावेळेला तो कोणतं कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतोय, तो ह्या ज्या वेळेला कॉम्बिनेशनमध्ये असतो त्यावेळेला कोणतं कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतोय. म्हणजेच त्या ठिकाणी ज्या वेळेला तो प्युअर असतो नॉर्मल असतो त्यावेळेला कोणतं कॅरेक्टर कंट्रोल करतो. याचा अर्थ हे जे जीन्स आहेत ते 2 पेक्षा जास्त त्या ठिकाणी ट्रेट कंट्रोल करत असतात. म्हणजे ह्याला रेसेसिव्ह म्हणायचं. त्यावेळेला ते लिथल कंडिशन असते. जर हे 2 जीन्स एकच ॲक्च्युली एकच जीन आहे पण त्याचे हे 2 अलिल्स आहेत. जर एका जीनमधले हे 2 अलिल्स जर एकत्र आलेले असतील तर त्या व्यक्तीला ते घातक असतं, लिथल असतं, डेंजर असतं. जर एकाच जीनमधले हे 2 अलिल्स एकत्र आले तर ते कॅरियर असणार आणि हे एकाच जीनमधले असणारे हे 2 अलिल्स एकत्र आले की ते नॉर्मल असणार. याचा अर्थ एकच जीन आहे त्याचे हे वेगवेगळे अलिल्स आहेत त्याचं कॉम्बिनेशन झाल्यानंतर नेमके कोणते ट्रेट्स दिसतात तेच आपल्याला प्लिओट्रॉपीमध्ये सिद्ध करायचं आहे. त्याचं एक्झाम्पल आपल्या बुकमध्ये दिलेलं आहे. द पॅरेंट्स मीन्स द सिकल सेल कॅरियर फिमेल मॅरिड विथ द सिकल सेल कॅरियर हजबंड and which type of the offsprings synthesized in F1 generation. म्हणजे जर समजा सिकल सेल कॅरियर वुमन घेतली म्हणजे स्त्री घेतली आणि सिकल सेल कॅरियर जर मेल घेतला म्हणजे पुरुष घेतला आणि त्यांचं मॅरेज झाल्यानंतर त्यांना जी मुलं होणार आहेत ती कोणत्या प्रकारची होणार आहे, त्यांच्यामध्ये कोणते ट्रेट्स असणार आहेत हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. बघा इथं सिकल सेल कॅरियर फिमेल मॅरेजेस विथ द सिकल सेल कॅरियर मेल
Means here the genotype of the sickle cell carrier is always HB, capital A, HB, yes, yes means the sickle cell anemic suffering. Here also HBA and HBS. Here also carrier in sickle cell carrier shows the genotype, and the gametes here always two types of the gametes are synthesized, HBA, HB, yes, here also HBA, HB, yes. Here this gamete fused with the sperm, means here produces HBA, HBA. Here the first gamete fused with the another gamete HBA, HBS. Here also this gamete fused with this gamete HBA, HBS, and this gamete fused with this gamete HBS, HBS. Means here this is the F1 generation. This F1 generation consists of the genotype. And what is the phenotype of this offspring? This is the normal. This offspring is normal. Here this offspring and this offspring which is carrier is the sickle cell carrier offsprings are synthesized, and this is shows the sickle cell anemic. But this sickle cell anemic individual which shows the death, means here it dies, and so the ratio of this ratio here, this is the normal, but these two which show sickle cell carrier, but this is included in the sickle cell anemic, and this individual shows the death, means the ratio 1:2:1. But this individual does not survive, and so ratio of this pleiotropic is always 1:2. This is the pleiotropic, means the single gene which shows the different traits. म्हणजे इथं जर आपण सिकल सेल कॅरियर फिमेल घेतली आणि सिकल सेल कॅरियर मेल घेतला, त्यांचं असणारं जिनोटाईप लिहिलं, गॅमेट्स लिहिली, तर त्यांना जी 4 मुलं होणार आहेत त्यापैकी एक नॉर्मल असणार आहे HBA, HBA. AA हे डॉमिनंट असतात. इथं मात्र HBA, HBS आणि इथं HBA, HBS हे जे आहे ते सिकल सेल कॅरियर त्याला म्हणायचं. म्हणजे बाहेरून ते नॉर्मलच असतात पर्सन, पण त्यांच्यामध्ये हा त्या ठिकाणी अलील मात्र दडलेलाच असतो, म्हणून त्याला कॅरियर असं म्हणायचं. आणि इथं मात्र एक जे इंडिव्हिज्युअल तयार झाले त्याच्यामध्ये यस, हे यस आणि हे यस आहे. म्हणजे सिकल सेलचे रेसेसिव्ह होमोझायगस आहेत. ज्या वेळेला रेसेसिव्ह होमोझायगस अलील्स एकत्र येतात त्यावेळेला ते लिथल आहे. लिथल म्हणजे डेंजर आहे, धोकादायक आहे, आणि त्यावेळेला त्या माणसाचा मृत्यूच होत असतो. एक अलील चालू शकतो, ती व्यक्ती कॅरियर असते, पण 2 ज्या वेळेला अलील्स एकत्र येतात त्यावेळेला त्या व्यक्तीचा मृत्यू झालेला असतो. याचा अर्थ एक जीन जो आहे त्याच्यामध्ये असणारे जे अलील्स असतात त्याच्यामुळं आपल्याला डिफरंट ट्रेट्स बघायला मिळतात, त्याला प्लिओट्रॉपी असं म्हणायचं. इथं हा प्लिओट्रॉपी हा पॉईंट संपलेला आहे.